حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین سلام قبول کریں۔ 27 جولائی 2026 عیسوی بمطابق 20 محرم الحرام 1446 ہجری بروز سنیچروار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ فوج جموں کشمیر میں دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے گی، پوری طاقت سے اس کو ختم کیا جائے گا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر اور لداخ ترقی کر رہا ہے، ہر رکاوٹ کو دور کیا گیا۔ 3 دہائیوں کے بعد سینما گھر کام کر رہے ہیں، کشمیر میں لوگ نئے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا، جموں کشمیر میں درپردہ جنگ کو فروغ دینے میں مصروف عمل، وزیر اعظم نریندر مودی۔ لیکن آج جب میں اس جگہ سے بول رہا ہوں جہاں آتنک کے آقاؤں کو میری آواز سیدھے سنائی پڑ رہی ہے، میں آتنکواد کے ان سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ناپاک منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آتنکواد کو ہمارے جانباز پوری طاقت سے کچلیں گے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ساتھیوں، لداخ ہو یا پھر جموں کشمیر، وکاس کے سامنے آ رہی ہر چنوتی کو بھارت پراست کر کے ہی رہے گا۔ کچھ ہی دن بعد اس 5 اگست کو آرٹیکل 370 کا انت ہوئے 5 برس پورے ہونے جا رہا ہے۔ جموں کشمیر آج نئے بھوشیہ کی بات کر رہا ہے، بڑے سپنوں کی بات کر رہا ہے۔ جموں کشمیر کی پہچان G20 جیسی گلوبل سمٹ کی اہم بیٹھک کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ کارگل وجے دیوس، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کا مہلوک فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش۔ کسی میں ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں، کیونکہ بہادر سپاہی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، راجناتھ سنگھ۔ کارگل جنگ کے دوران بہادر سپاہیوں نے ہمالیہ کی ناقابل رسائی پہاڑیوں میں انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا، امت شاہ۔ ہمارے سامنے خطرات اور چیلنجز، مستقبل میں پیچیدہ ہونے کا امکان، ہمیں تیار رہنے کی ضرورت۔ کارگل جنگ فوجی اہلکاروں کی بڑی قربانی ہمیشہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں زندہ رہے گی۔ ملک آپ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گا، آپ کا بھی احسان مند رہے گا، جنرل اوپیندر دیودی۔ کارگل وجے دیوس، ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جانیں نچھاور کرنے والے فوجیوں کو سلام، منوج سنہا۔ فوجیوں کی بہادری ہمیشہ ہمیں ہر روز تحریک دیتی ہے کہ ان کو ہمیشہ یادوں میں رکھا جائے، صدر جمہوریہ ہند۔ وادی کے اسکولوں میں دوبارہ گرمائی تعطیلات کا فی الحال کوئی امکان نہیں، موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ فیصلہ لیا جائے گا، صوبائی کمشنر کشمیر۔ اگر کسی پیرنٹس کو لگے کہ بھائی گرمی زیادہ ہو رہی ہے یا میرے بچے اتنا نہیں سہن کر پائے گا، تو اگر اس کو کوئی اٹینڈنس میں یا اس میں کوئی ایشو ہے تو وہ ایسا اس پرٹیکولر پیریڈ میں کوئی اٹینڈنس کا ایشو بھی نہیں کریٹ ہوگا۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کو پورا آپ کا جو پورا سلیبس ہے وہ تو آپ کو کمپلیٹ کرانا ہے نا، اور اسکول کی ٹائمنگ دیکھتے ہوئے ہم نے چینج بھی کرا دیا اس کو، اب 1 بجے تک کرا دیا۔ اب بہت سے پیرنٹس کہنے لگے کہ بچوں کی نیند نہیں پوری ہو رہی ہے، اور آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں
उसके बाद आप जब सर्दियाँ आएंगी फिर आप मुझसे कहोगे साहब सर्दियाँ पहले आ गई, आप पहले छुट्टी पूरी कर दीजिए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना है, उनका करिकुलम भी देखना है, सभी चीज़ का। तो अभी जैसा आप जानते हो कि मौसम ठीक है रहा था, इसके लिए उसकी स्कूल टाइम चेंज कर दी, लेकिन अभी जो मौसम विभाग बता रहा है संडे की शाम से जो है मौसम करवट लिया, ठीक होने वाला है। और अगर उस समय ठीक नहीं हुआ ये डिसीजन तो हमें मतलब कुछ ही मिनट लगते हैं कि हाँ भाई छुट्टी डिक्लेयर कर दो, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन सारी चीज़ें देखनी होती है। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर कल एक भारी इज्तिमा से खिताब करते हुए लोगों को दीन इस्लाम जो फिल हकीकत दीन इंसानियत है इसकी बुनियादी तालीमात और इखलाकियात पर चलने की तलकीन करते हुए कहा कि आज का सबसे बड़ा मसला नौजवानों और नई नस्ल के किरदार साजी और तामीरी सीरत का है, जिसके लिए पूरी मिल्लत को इत्तेहाद व यकजहती का मुजाहिरा करते हुए एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है और हमारे कश्मीरी माशरे को जो गुनागू समाजी मसाइल दरपेश है उनके हल और इस्लाह के लिए मुत्तहिद कोशिशें नागुज़ीर है। जनाब मीरवाइस ने कहा कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक नकीब की हैसियत से अपनी पूरी कुव्वत से यहाँ मिली इत्तेहाद और यकजहती को कायम रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। तिमन मौजून पे कथ करने यम सन सान समाजुक तो सान सोसाइटी में सुधार तो बेहतरी गि न कि बदकिस्मती सान तिम मौजू तुलो यम इंतशार पैद गि, यम नाइतफाकी पैद गि, यम अकिस नफरत पैद गि। तुम वुचु कचा तरगीब तो तलकीन कर जनाबी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर इस परान वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इत्तेहाद खुदाई सद रज करियो मजबूती सान थप, हर त्रियो नजर कि तुह कचा नाइतफाकी पान ग्रहन मज कबीलन मज जातन मज तुम सारी आमत मुनक़द करने बांटना आमत तफरीक तुह मज। अल्लाह ताला फरमावान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अस त्रोवु तुंदन दिलन अंदर मोहब्बत। क्या त्रो? अल्लाह ताला फरमावान मैं त्रोवु तुंदन दिलन अंदर मोहब्बत। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, बस बनिए तुई बान बाय बाय। सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 2500 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी की जानिब रवाना। रजौरी कंट्रोल लाइन के नज़दीक ड्रोन की नकलो हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग तलाशी ऑपरेशन के दौरान पिस्तौल, कुछ मैगजीन और दीगर असला बरामद कर लिया गया। फौज वादी कश्मीर में घर के आबी के बढ़ते वाक़ात, सोपोर में गैर मकामी मजदूर दरियाई जहलिम में डूब कर लुकमे आजल, बारामूला में 2 रोज़ कबल जहलिम में डूबने वाला कमसिन तालिब इल्म की लाश बरामद कर ली गई है। मुनशियात की दहशतगर्दी के खिलाफ अहम क्रैकडाउन, पुंछ में मफरूर स्मगलर की जायदाद SIA ने मुंसलिक कर दी। लोकसभा में बजट पर जारी बहस में हिस्सा लेते हुए मियां अल्ताफ ने मरकज को आड़े हाथों लिया, कहा जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेटों के रहम करम पर छोड़ दिया। बजट में बुनियादी मुतल्लिकीन से मशावरत न लेना इंतहाई अफसोसनाक। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर मुतहरिक। खिलाफ वर्जी की पादाश में 30 से 40 मोटरसाइकिल जब्त। टिपर ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त न दे, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस। पुलवामा संगम रोड पर टहाब के मुकाम पर इंतहाई अहमियत के हामिल पुल की मरम्मत में ताख़ीर।
لوگ خاص طور پر طلباء اور ملازمین حکام کے خلاف نالان مرمت جلد شروع کرنے کا کیا مطالبہ۔ اور آخر میں یہ خبر کہ منشیات کے خلاف پولیس کی مہم تیز، کلگام میں منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ مادہ برآمد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔